آج کی پہلی تلاوت آپ نے سنی، یاد ہے کیا پہلی تلاوت میں تھا؟ شاباش شاباش، خیروج کی کتاب سے تلاوت لی گئی۔ اس میں یاد کروایا جاتا ہے تمام یہودی خاندانوں کو کہ کس طرح خدا نے انہیں مصر کی غلامی سے آزاد کیا۔ تو آج بھی یہودی ہیں تو صحیح، پوری دنیا میں تو نہیں، لیکن کم از کم وہ اسرائیل میں موجود ہیں۔ اور آج کے دن جیسے ہم یہ رسم کر رہے ہیں، وہ اس طرح پاؤں دھونے کی رسم تو نہیں کرتے، لیکن وہ کھانے کی رسم ضرور کرتے، اور وہ رسم کسی گرجا گھر میں جا کر نہیں کرتے، وہ رسم کسی عبادت گاہ میں جا کر نہیں کرتے، بلکہ یہ رسم وہ اپنے گھر میں ادا کرتے ہیں۔ اور گھر میں کس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں دسترخوان لگاتے ہیں۔ بہت زیادہ کم لوگ جو ہیں اکٹھے بیٹھ کر ایک ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ ہم جس کو جس وقت بھوک لگتی ہے اپنی اپنی بھوک کے مطابق اس کو کھانا بنا کر دے دیا۔ ہمارے گھروں میں کھانے کا وقت مقرر نہیں ہے، شام کو ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہمارے پاس ڈائننگ ٹیبل نہیں بھی ہے تو کلام پاک میں لفظ دسترخوان استعمال کیا گیا ہے۔ اور آپ جس صوبے میں رہتے ہیں یہاں پر تو یہ بڑی مشہور چیز ہے کہ نیچے اس قسم کی دری یا چٹائی بچھا کر سارا خاندان اس کے اوپر بیٹھ کر کیا کرتا ہے؟ کھانا کھاتا ہے۔ تو ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے سیکھ سکتے ہیں آج کل کہ آج کل جب وہ افطاری کرتے ہیں تو آپ ان کے افطاری کرنے کی جگہ کو دیکھیں، طریقہ کار کو دیکھیں کہ جب وہ کھولتے ہیں اپنا روزہ تو سب ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پہلے سے دسترخوان لگایا ہوتا ہے، مخصوص چیزیں وہاں پر رکھی جاتی، اور سارا خاندان اکٹھے بیٹھ کر انتظار کرتا ہے، اور جب وقت ہوتا ہے تو ایک وقت وہ اکٹھے افطاری کرتے ہیں اور شام کا کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہم دوسرے معاشرے سے سیکھنے والی ہیں، سیکھنی چاہیے۔ اور اسی طرح یہودی لوگ بھی آج اسی طرح، جس طرح میں نے آپ کو یہ طریقہ کار بتایا، ایسے بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ دسترخوان پر سارا سامان لگا کر کھانے کی وہ تمام چیزیں جو آج کی پہلی تلاوت میں آپ کو بتائی گئی رکھ کر انتظار کرتے ہیں۔ اور ان کی ایک رسم ہے کہ گھر میں سب سے چھوٹا بچہ وہ اٹھ کر سوال کرتا، کیا سوال کرتا ہے کہ اپنی ماں سے، باپ سے، یا اگر دادا ہے تو بڑے جو بھی گھر میں موجود ہیں، جو بھی موجود ہیں، ان سے وہ کہتا ہے کہ ہم سب یہاں پر اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ تو گھر کا بڑا دادا ہے، نانا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں گھر کا سربراہ یا گھر کی سربراہ ہوں، وہ آج کی پہلی تلاوت جو آپ نے خروج کی کتاب سے سنی ہے، یہ تلاوت وہ پڑھتے ہیں، اور یہ تلاوت اگر وہ نہ پڑھے تو اس تلاوت کو وہ زبانی اپنے الفاظ میں اپنی آنے والی نسلوں کو بتاتے ہیں کہ ہم فسا کیوں کھاتے ہیں، ہم عید فسا یا فسا کیوں کھاتے۔ اور یہ سارا واقعہ باپ کی یا گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو دہرائے کہ ہم غلامی میں تھے اور خدا ہمیں غلامی سے نکال کر کہاں پر لے کر آیا؟ وعدے کی سرزمین میں۔ اور وعدے کی سرزمین میں ہے کیا تھا؟ کلام ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ وعدے کی سرزمین میں خدا جب اس کی ڈسکرپشن دیتا ہے،
جب اس کی تفصیل بیان کرتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوگا، دودھ اور شہد کی ندیاں بہے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دودھ تو گائے بھینس دیتی ہے، مطلب یہ تھا کہ خوشحالی ہوگی، ترقی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر وہاں پر خدا کی حضوری اور خدا کی موجودگی ہوگی۔ تو اس جگہ پر جانے کے لیے اسرائیل قوم 40 سال تک بیابان میں اپنے آپ کو تیار کرتی۔ غلامی سے تو آزاد ہو گئی، لیکن وعدے کی سرزمین میں جانے کے لیے قوم اسرائیل کو 40 سال انتظار کرنا پڑا۔ اور وعدے کی سرزمین میں سب لوگ ہی نہیں جا سکتے، کہ اس وعدے کی سرزمین میں پہنچنے کے لیے ایمان ہونا بہت ضروری۔ اور ایک دفعہ جو خدا کا نبی موسیٰ ہے وہ بھی اپنا ایمان کھو دیتا ہے، تو خدا اس کو بھی سزا دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہاں دور کھڑے ہو کر وعدے کی سرزمین دیکھ لے، لیکن تو داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو نے مجھ پر شک کیا اور میرے کہی ہوئی باتوں کے لیے تو نے شک کیا، اور شک کی بنا پر خدا اسے وعدے کی سرزمین میں جانے نہیں دیتا۔ موسیٰ لوگوں کو نکالنے والا، ساری محنت اس کے باوجود موسیٰ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ وعدے کی سرزمین میں داخل ہو۔ کہ آج یہودیوں کی بھی عید فصح ہے، لیکن اس کے بعد آج جب عید فصح کے موقع پر جو 12 رسول خداوند یسوع مسیح کے ہیں، وہ ایک خاندان کی نمائندگی کرتے، اور ان تمام رسولوں میں سے سب سے چھوٹا رسول ہے مقدس یوحنا رسول عمر میں۔ اور اسی لیے جب آپ نے آخری کھانے کی تصویر دیکھی ہوگی تو آخری کھانے کے موقع پر یوحنا رسول یسوع مسیح کی طرف جھکا ہوا، اور کلام میں کئی دفعہ یہ ذکر آیا کہ یوحنا رسول کون سا؟ جسے یسوع پیار کرتا تھا۔ پیار تو وہ پوری دنیا سے ہی کرتا ہے، لیکن اس وقت اس نے چھوٹے ہونے کے ناطے یوحنا رسول یا یوحنا سے اظہار کیا کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ یسوع عید فصح کس کے ساتھ کھا رہا ہے؟ جو اس کے اپنے، اس وقت کے اپنے۔ یسوع کا تو کوئی خاندانی طور پر بڑا قبیلہ نہیں تھا، اس کا لے پالنے والا باپ یوسف وہ تو وفات پا گیا تھا، وہ تو نہیں تھا۔ باقی بچی اس کی ماں جو صلیب کے ساتھ تھی، وہ بھی عید فصح کی اس کھانے میں۔ اور بھی دوسری کلام کہ جو خواتین یسوع مسیح کے ساتھ کلام کی منادی کرتے، وہ بھی اس ضیافت میں شامل۔ تو خداوند یسوع مسیح یہ خوشی کا کھانا اپنے شاگردوں کے ساتھ کھاتا ہے، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح کیا کرتا ہے کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ یہ جتنی بھی تیاری ہو رہی تھی عید فصح کی، یہ میرے اسی کھانے کے لیے ہو رہی تھی، تاکہ اس بھید کو تم لوگ سمجھ سکو کہ میں یہ کھانا تمہارے ساتھ کیوں کھا رہا ہوں۔ یسوع نے اسی طرح سب کچھ لیا، تیاری بھی ہوئی، لیکن یہاں پر اس نے آج کہا کہ آج کے بعد میں اس عید فصح کو ایک نیا نام دوں گا۔ یہاں پر جو کھانا کھایا جاتا تھا، اس کھانے کو میں تبدیل کر دوں گا۔ کیسے اس نے تبدیل کیا؟ یہودیوں کی رسم کے مطابق یا شریعت کے مطابق تھی، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے روٹی لی اور کہا کہ یہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ یہودی یہی کہتے ہیں کہ یہ لو کھاؤ، یہ روٹی۔ دوسری کلیسیاں بھی آپ کو یہی کہتی کہ یہ لو کھاؤ، یہ بس روٹی ہی ہے، یہ لو کھاؤ، یہ صرف روٹی ہی ہے۔ اور اس کے بعد انگوری رس کا پیالہ وہ لیتا ہے، اور انگوری رس کے پیالے کو وہ کہتا ہے کہ یہ لو پیو، یہ میرا خون
खून है। यहूदी भी यही कहते हैं कि ये अंगूरी रस का प्याला है और ये अंगूरी रस ही है। दूसरे लोग जो यीशु मसीह के इस पाक यूखरिस्ट को नहीं मानते, वो भी यही कहते हैं कि ये एक अंगूरी रस का प्याला ही है। जिस तरह आम कोको कोला या और कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं, इसी तरह की ये एक मशरूब है जिसमें हम शामिल होते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि नहीं, ये मेरा बदन और ये मेरा खून है जो क्या किया जाएगा, बहुत सारों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। और एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि मेरी यादगारी के लिए तुम यही किया करो। मेरी यादगारी के लिए तुम यही किया करो। और इसमें हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये साक्रामेंट मुकर्रर किया पाक यूखरिस्ट का। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया। किनको हुक्म दिया? अपने रसूलों को, कि तुम क्या करो, मेरी यादगारी के लिए तुम यही किया करो। दूसरी तलावत अगर आपने बड़े गौर से सुनी है तो मुकद्दस पौलुस रसूल क्या कहता है? ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची। 12 रसूलों के दरमियान पौलुस रसूल नहीं था, कि था? 12 रसूलों के दरमियान पौलुस रसूल नहीं था। बाद में खुदावंद यीशु मसीह ने दमिश्क के रास्ते पर पौलुस रसूल को अपना शागिर्द और रसूल बनाया था। और इसीलिए पौलुस रसूल आम कलीसियाओं से क्या कहता है? वो कहता है कि ये मुझ तक बात पहुंची है, मैं डायरेक्ट आखिरी खाने के मौके पर मौजूद नहीं था। उसने क्या कहा कि और मैंने तुमको पहुंचा दी है। अब की कलीसिया जो आप लोग, उनको पहुंचा दी है। क्या पहुंचा दी है? कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारी खातर है, तुम मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये मेरा खून है और नए अहद है, जितनी बार पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। जितनी बार तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक कि वो ना आए। मैंने आपको शायद बताया था कि जब काहिन यहां पर पाक कुर्बानी चढ़ाता है तो कोहे कलवर का मंजर दोहराता। यीशु मसीह उसी तरह कुर्बान, जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर अपने आप को मुत्तहिद करते हैं। 35,000 डिनोमिनेशंस, 4,000 तो मज़ाहिब है दुनिया में, लेकिन 35,000 मिशनें, 35,000 मुख्तलिफ ईमान, 35,000 मुख्तलिफ नजरियात। एक मसीह है, लेकिन उसके मानने और पैरोकारों की तादाद फिरकों में बंटकर 35,000 से भी आगे। तो क्या समझते हैं कि ये मसीहत की निशानी? ये मसीहत की निशानी नहीं है। कलाम पाक में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को आखिरी खाने के मौके पर हुक्म दिया कि मेरी यादगारी के लिए तुम ये करो। और क्यों ये कुर्बानी चढ़ाओ? पौलुस रसूल ने, जो मैंने आपके लिए पढ़ के भी सुनाया, दूसरी तलावत थी, हमें बता दिया। रसूलों के अमाल उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत में कि शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और नसीहत करते थे। कौन? यीशु के 12 रसूल। और उनके शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते, नसीहत करते थे और ईमान में कायम रहो। और कहते थे कि जरूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। और उन्होंने हर कलीसिया में दुआ
اور روزے کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ان کے لیے کاہن مقرر کیے اور انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے. کیا کلام سے باہر میں نے آپ کو یاد پڑھ کے سنائی, بتایا گھر جا کے پڑھ سکتے کہ رسولوں نے جو سلسلہ شروع کیا آج کے دور تک وہ صرف کلیسیا میں کاہن, اور یہ سلسلہ آج سے نہیں صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. تو جو حکم خداوند نے کہا کہ کاہن کا کام اس قربان گاہ کے گرد گھومتا, میں آپ کو یہاں پہ لیکچر دوں یا نہ دوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کے دوسرے جو فلائی کام ہوتے ہیں کروں یا نہ کروں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کے گھروں میں آ کر دعا کروں یا نہ کروں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے اس نے جس کام کے لیے چنا ہے یا کسی بھی کاہن کو چنا ہے صرف اس قربان گاہ پر جو آج اس نے حکم دیا کہ صرف پاک ماس میں پاک قربانی خداوند کے حضور گزرانی ہے, اس کے علاوہ تم اور کسی کام کے لیے مخصوص نہیں. چیریٹی کام کریں گے تو بہت ساری این جی اوز ہیں, بہت سارے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, بہت سارے درد دل رکھنے والے لوگ ہیں, وہ کر رہے ہیں, کرنا چاہیے فاضل کو, لیکن یہ ہے کہ یہ کام کوئی بھی دنیا میں کر سکتا ہے. دعا کی بات کی ہے تو دعا تو پہلے مسیحیوں کو خود اپنے گھر میں کرنی چاہیے. اگر وہ دعا نہیں کر سکتے تو پھر کسی کو باہر سے بلا کر کہیں گے آؤ جی سانو دعا نہیں کرنی آتی, سانو دعا کرنی سکھا دو. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو دعا کوئی بھی کر سکتا, لیکن یہ قربانی جو اس قربان گاہ پہ چڑھتی ہے یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کو کاہن کی ہی ضرورت ہوتی, اور اسی لیے عام کلیسیاؤں اور عام لوگوں سے ہماری تربیت اور ہماری فارمیشن میں فرق ہوتا ہے. سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ کیونکہ آج کے دن دو سیکرامنٹ مقرر کیے, ایک یہی جس پر ہم ہر روز یا ہر اتوار پاکماس میں شامل ہوتے ہیں, اور دوسرا اس سیکرامنٹ کو پرفارم کرنے والا کاہن. اس کی تقرری یعنی آج فادروں اور کاہنوں کی عید ہے. آج کے دن ہماری بنیاد رکھی گئی اور یہ واقعہ 2023 سال پرانا ہے, 2023 سال پرانا ہے. تو اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے آج اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے ہیں. اس نے اس کے بعد پاک یوکرس یہ فسح کا کھانا کھایا ہے, اور تیسرا نقطہ اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے کہ تم میری یادگاری میں یہی کیا کرو. ہماری یہ واحد عبادت ہے کیتھولک عبادت جو مسیح کی ادا کردہ عبادت کے ساتھ ہے, کہ مسیح نے جو عبادت کا طریقہ کار آج سے 2023 سال پہلے مقرر کیا تھا, ہماری عبادت میں یہی ہوتا ہے. طریقے بدلتے نہیں ہیں کہ 10 لوگ آگے ہیں اور کرسی پر بیٹھے ہیں, جب تک 10 شروع سے لے کر آخری بندے تک آپ نے سب کو موقع نہیں دیا. ایک زبور ایک دعا, ایک زبور ایک دعا, ایک گیت ایک دعا, ایک گیت پھر کلام پھر دعا پھر دعا, اس طرح یہ طریقہ کار آپ کو کلام میں کہاں پر ملتا؟ حوالہ آپ کو نہیں ملے گا. آپ لاجواب اور آپ جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے, کیونکہ اس قسم کی عبادت جو خود خداوند یسوع مسیح نے ادا کی ہو اور حکم دیا ہو کہ ایسی ہی عبادت کرنی ہے, اگر باجماعت ہو کر کرنی ہے تو یہ والی عبادت ہوگی, اپنی مرضی سے تخلیق کی ہوئی عبادت نہیں. تو کیا ضرورت ہے؟ چلو میں سمجھتا ہوں کہ کیتھولک چرچ ہی ساری دنیا کے سامنے ہے, اس کی ہی مخالفت ہے. کیتھولک کے بعد پروٹیسٹنٹ جنہوں نے احتجاج کیا, پروٹیسٹنٹ کا مطلب احتجاج کرنے والے, چلو ایک فرقہ ہو جاتا, ایک نے کہا کہ ہم ایسی عبادات کو نہیں مانتے, یہ کرتے ہیں, مخالفت ہو گئی. وہ تو رہے, لیکن اس کے اندر 35,000 فرقے آپ کے گھروں میں آتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں جی ادھر نہ ہمارے گھر آیا کرو. تو کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوال کیا ہے آپ کا مسیح فرق ہے کیا, ہمارا مسیح فرق ہے؟
कैथोलिक चर्च वाले किस मसीह की इबादत करते हैं और आप हमें किस मसीह की इबादत करवाएंगे? कभी सवाल किया? नहीं, हम चले जाते। और वजह यही है कि मसीह ने जो इबादत और जो तरीक़ाकार कलाम पाक में कलाम से बाहर कुछ नहीं है जो मुकर्रर किया, वो यही था और यही दोहराया जाता है। मैंने आपको आज के इस कलाम के हवाले से 3 बातें बताई। एक, यीशु मसीह ने ये इबादत आखिरी फिसा को उसने अपने बदन और खून में तब्दील कर दिया। उसने कहा कि वो यहूदियों की ईद फिसा को भूल जाओ, जो ये पाक बदन और पाक खून खाएगा और पिएगा वो भी वादे की सरजमीन में जाएगा। लेकिन कौन से वादे की सरजमीन में जाएगा? हमेशा की जिंदगी में। वहां पर भी कोई दुख नहीं होगा, वहां पर भी कोई तकलीफ नहीं होगी, वहां पर भी दूध और शहद की नदियां बहेगी। हमेशा की जिंदगी कौन सी है? खुदावंद की हजूरी और मौजूदगी। और इसीलिए यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 6 बाब और 53 आयत में खुदावंद यीशु मसीह खुद कहता है कि जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है, और जो इसको नहीं खाता और नहीं पीता मैं उसे यौम आखिर में जिंदा ही नहीं करूंगा। मैं उसे यौम आखिर में जिंदा ही नहीं करूंगा। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब और उसकी मैं 53 आयत पढ़ता हूं। बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता। यीशु मसीह बार बार कहता है मेरा गोश्त खाओ, मेरा खून पियो। और यहूदियों ने एतराज किया, जैसे हम भी एतराज करते दूसरी कलीसियाएं में, कैसे ये खून तो नहीं होता, इंसान का खून कैसे पिया जा सकता, इंसान का जिस्म कैसे खाया जा सकता। यहूदियों ने जब इतराज किया तो यीशु ने क्या जवाब दिया? मगर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। 55 आयत में कहता है, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा। फिर कहता है कि जो मेरा गोश्त खाता मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप जो मुझ में जिंदा है और मुझे भेजा है और मैं बाप से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है और मुझसे जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी है यही बाप दादा की तरह नहीं कि बियाबान में खाया, मन खाया और वो मर गए। तो ये एक फर्क है कि जब हम कहते हैं कि दूसरी इबादत में आप जाते हैं और आपको यहां पर पाक यूखरिस्ट ना मिले, कलाम अच्छा मिल सकता है, प्रस्तुति आप अच्छी कर सकते हैं, हर किस्म की आपको वहां पर कह सकते हैं कि रूह को सेटिस्फाई करने के लिए चीजें मिल सकती हैं, लेकिन रूह को जिंदा रखने के लिए रोटी आपको इसी गिरजा घर में मिलेगी। और यही वजह है कि आपको यहां पर आना पड़ता है, आपको इस काहिन की जरूरत पड़ती है। नहीं तो नमाज क्या है, नमाज का कोई भी कर सकता है। तो इसीलिए ये 2 बातें आपको अपने ज़हन में रखनी है कि हमारी बुनियाद और हमारा ताल्लुक खुदावंद के कलाम से बाहर नहीं है। और अगर आपको कोई पूछता है तो आप ये हवाला जो आज पढ़ के आपके लिए सुनाया गया कि कहां लिखा है कि ये जो आपका फादर है इसको खुदावंद यीशु मसीह ने मुंतखब किया या मसा किया, तो आप बताएं कि उसने 12 रसूल मुंतखब किए और 12 रसूलों ने रसूलों के अमाल उसके 14वां बाब और 22वीं आयत में अपने आगे से जानशीन मुकर्रर किए, हाथ रखने की रस्म से, रोजा और दुआ से, और उसके बाद उन्होंने अपने जानशीन मुकर्रर किए। और सिलसिला चलते चलते मैं जो काहिन आपके इस गिरजा घर में मौजूद हूं, 12 रसूलों में से एक रसूल की बरकत मुझ तक डायरेक्ट है और ये बरकत मैं आपको देता हूं। ये फर्क है। ये नहीं कि 4 जी सदो ते आज साड़ी ऑर्डिनेशन ने तो देख पकावांगे। आपने कभी देखा है कि 4-5 बंदे इकट्ठे हो गए, वो हाथ रख के दुआ, उनका सिलसिला चेक किया कभी किसी ने?
कि उनकी मखसूसियत हो रही है, कौन कर रहा है, कौन से रसूल के साथ सिलसिला जा मिलता है। जब ये बात आप कंफर्म करेंगे तो उसके पीछे दुआ और इबादत करना भी जायज होगी। ये सिर्फ बात बताने की जरूरत है। उसके बाद तीसरा नुक्ता, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आज उसने शागिर्दों के पांव धोए, हलीमी और फरोतनी। हमें बहुत सारे अल्फाज पर एतराज होता है। खुदा का खादम, खादम के खुदा के अजीम खादम, ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ग्रेट या अजीम वो अपने कामों से होगा, लोग उसके कामों से पहचानेंगे। आपके नाम के साथ टाइटल नहीं कि एक अजीम है और एक अजीम तर खादम है। ये अल्फाज मैं सुन रहा हूं। उन्होंने कहा जी वो अजीम है, तो जरा साडा खादम है ना, वो तो भी अजीम तर, खुदावंद के अजीम तर खादम। और पता नहीं अगर उससे भी सुपर कोर डिग्री ऊपर जाती है तो पता नहीं कोई लफ्ज मिल जाए तो कहें कि जी इन्हां दा ते सिर्फ अजीम है, साडा अजीम तर है, तो साडा उस तो भी बड़ा भी अजीम हो सकता। तो ये टाइटल जो है खादम के साथ नहीं लगते, खादम खादम ही है। और इसीलिए ये जो इस टाइटल और खिताब के साथ आता है वो खुदा का खादम नहीं हो सकता। तो मसीह कहता है कि उसको हलीम और फरोतन बनना है, खिदमत करनी, ना कि खिदमत करवानी। और उसके बाद जो मैं बात करना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी इस ईद के मौके पर एक और लफ्ज पर जोर दिया, बरादराना उल्फत, इत्तेहाद, कि आपस में इत्तेहाद होना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए और एक दूसरे को कबूल करना चाहिए। और जब तक हम एक दूसरे को कबूल नहीं करते तो मसीह के इस पाक अल्तार के सामने भी हम नहीं आ सकते। कलाम में लिखा है कि यूहन्ना रसूल ही कहता है कि अगर तू अपनी शुक्रगुजारियां, हदिये, नजराने, पता नहीं क्या क्या तू लेकर आए और इत्थे खलोते तुहानू याद आ जाए मेरा भरा मेरे नाल नहीं बोलता, मेरी भैन मेरे नाल नहीं बोलती, मेरा फलां रिश्तेदार मुझसे नाराज है, खुदावंद कहता है कोई फायदा नहीं इबादत का, छोड़ दे, अपने सारे नजराने हदिये इधर ही छोड़ दे, पहले जा उसको साथ ला, फिर आकर अपने हदिये नजराने खुदा के हुजूर चढ़ाना। बाकी तो दुनियादारी है, चलती रहेगी, कि दुनियादारी है और चलती रहेगी। सी मेरे अजीज भाई और बहनों, हम सब आज इस ईद के मौके पर इस बात को याद रखें, काहिन उसकी इज्जत करें, कोई भी दुनिया में काहिन। दूसरा बात, यूक्रिस्ट की इज्जत करें। दूसरी चर्चों में आपको ये नहीं मिलता, ये पेट भरने की बात नहीं है, ये रूह को जिंदा करने की बात होती है अगर ईमान से आप खाते हैं। तीसरी, बरादराना उल्फत, आपस में इत्तेफाक रखें, इत्तेहाद में यहां पर गिरजे में आए। और आज कलाम से हटकर मैं कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि आज जो आपने यहूदियों से सीखा है, आज जो आपने मसीह की इस ज़ियाफत से सीखा है, तो ये खाना अपने घर में इसी तरह दस्तरखान बिछाएं और डाइनिंग टेबल लगाएं, कोई बुरी बात नहीं है। ये पुराना तरीका था, उस वक्त डाइनिंग टेबल आजाद नहीं हुए थे। तो आज अगर हो गए हैं तो कम से कम वहां पर बैठकर एक वक्त मुकर्रर करें जब आपने खाना खाना है। ये नहीं कि जब आपका दिल करे तो खा रहे, वो भी खाना चाहिए, लेकिन जो आपके खाने का वक्त है वो खाएं। सारी कमाई आप अपने बच्चों के खाने के लिए करते हैं कि नहीं करते? अपनी जान मार लेते हैं कमाई कर करके, लेकिन जो कमाई करके लाते हैं खाने के लिए, वो खाना भी आप इकट्ठे नहीं खाते, तो इस कमाई का क्या फायदा? इस कमाई का क्या फायदा? तो बचपन से सिखाए। चलो हर रोज तो मुश्किल हो जाता है टाइमिंग में, वो अलग बात है, लेकिन आपके पास वक्त है तो आप खाना रोज इकट्ठे नहीं खाते, तो ये भी एक बदबख्ती की अलामत। तो आज एक तो आप यहां पर इस ज़ियाफत में अलामती तौर पर खाना लेकर आए हैं, शराकती खाना, शराकत से एक दूसरे के साथ बांटेंगे, ये भी अच्छा है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपने शाम का खाना खाना है तो आज तजर्बा करें, नीचे बिछाएं कपड़ा और बच्चों के साथ बैठकर इसी तरह उनको खाना लगाकर पहले दें। तो बहुत सारा तो आप खा लेंगे इधर,
لیکن علامت کے طور پر، یادگاری کے طور پر پلیٹیں نیچے لگائیں یا ٹیبل پر لگائیں اور بچوں کو بٹھائیں، اور ایک وقت میں ایک گھر کا سربراہ وہ سارا واقعہ سنائے جو یسوع نے یہاں پر کیا کہ اس نے آخری کھانا کھایا تھا، ہم اس کی یادگاری کے لیے شراکتی کھانا اپنے بچوں کے ساتھ کھا رہے ہیں، اور یہی آج کی اس عبادت کا مرکز ہے۔ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں، روز کھا سکتے ہیں تو اس سے بڑی برکت ہے نہیں ہے، اور اگر وقت ملے تو کم از کم دن میں ایک دفعہ شام کا کھانا، صبح بھی چھوڑ دیں، دوپہر بھی چھوڑ دیں، شام کا کھانا ایک وقت پر ہوتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اتحاد میں رکھے اور متحد رکھے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے۔